परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन जो जाणांगे दूसरा कुरिन्थियों दे 5 नंबर अध्याय दी 17 नंबर आयत नूं। सो जो कोई मसीह विच है तां ओह नवीं सृष्टि है, पुराणियां गल्लां बीत गईयां, वेखो नवीआं हो गईयां हन। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा कि ਜਿਹੜੇ मसीह विच आ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ सृष्टि आ। नवीं सृष्टि का मतलब कि असीं जाणदे हां कि प्रभु जी ने अपने लहू दे नाल सानूं धोता ते शुद्ध कीता आ। मतलब सानूं उन्हां पुराणियां गलतियां गुनाहां और पापां तो माफ़ कर दिता, पुरानी संगत तो पुराने लोकां तो सानूं अलग कीता आ, चुनिया आ, वखरा कीता आ, क्योंकि असीं नवीं सृष्टि आ परमेश्वर दे विच। उन्हां ने सानूं वखरा कीता, नवां कीता। और जो साडे विच पुराणियां गल्लां सी, जो साडे च वहम भरम सी, लड़ाई झगड़े ईर्खा सी, वो सारियां गल्लां कहंदे हुण बदल गईयां, वो पहलां वालियां नहीं रह गईयां, हुण तुसीं नवें हो गए आ। और नवा मसीह का इंसान किदां दा आ, जिहदे विच मसीह का मन होवे, मसीह दीआं सोचां ते मसीह दे मकसद होण, जिहड़ा नेचर विच चले, जिहड़ा प्रेम विच चले, जिहड़ा परमेश्वर दे हुकमां विच चले, वो परमेश्वर विच नवीं सृष्टि आ। जे असीं परमेश्वर दे विच हुंदे होए भी असीं पुराणियां गल्लां नूं फॉलो करांगे, फिर असीं नवें नहीं हैगे, असीं पुराणे ही आ और मसीह साडे विच नहीं हैगा। और जे असीं मसीह विच रहना चाहुंदे और असीं चाहुंदे कि मसीह साडे विच रहे, ते असीं सचमुच एक नवीं सृष्टि की तरह नवीं सोच, नवीं चाल, नवीं संगति और नवीआं गल्लां अपने अंदर पैदा करनियां आ, क्योंकि असीं पुराणे नहीं, हुण सब कुछ नवां हो गया आ। हालेलुया। नैक्सट आप वचन च देखेंगे दूसरा कुरिन्थिया 5 नंबर अध्याय दी 19 नंबर आयत नूं। परमेश्वर मसीह विच हो के संसार नूं अपने नाल मिला रिहा सी अते उन्हां दे पापां दा लेखा नहीं सी करदा, अते उन्हां ने मेल मिलाप दा वचन सानूं सौंप दिता। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा कि जिहड़ा परमेश्वर सी उहने अपने पुੱਤਰ नूं इस लई घल्लिया सी क्योंकि वो जगत दे नाल मेल मिलाप करना चाहुंदा सी। क्योंकि असी सी ਜਿਹੜੇ पुराने सी जद असी ते असी परमेश्वर तो दूर हो गए सी, असी परमेश्वर के नाम नूं विसार दिता। असी ना जाणिया कि ਉਹਦੇ हुक्म साडे लई की आ, असी ना जाणिया कि साडा इस धरती उत्ते आउण दा की मकसद आ। असी भुੱਲ बैठे सी, भटक गए सी, पापां विच पै गए सीगे। पर परमेश्वर ने अपने पुੱਤਰ नूं भेज के साडे नाल दुबारा तो मेल कीता, सानूं ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ वचनां नूं दिता और नवीं सृष्टि साडे अंदर बनाई। एक नवीं सोच, एक नवीं ढाल सानूं दित्ती, एक नवां गढ़ साडे लई पैदा कीता, जिहदे नां विच दी हो के असीं परमेश्वर नाल मेल कर सकदे हां। और की कहंदे कि उहने तुहाडे गलतियां ते गुनाहां ते उत्ते सज़ा नहीं दित्ती, उहनां नूं गिणिया मिणिया नहीं, पर की कीता, उहनां सारे पापां नूं माफ़ करके सारी मानव जाति दे नाल फिर तो मेल मिलाप किया और नवें तरीके नाल मेल मिलाप किया, एक नवा वचन सानू दे के। क्योंकि वचन च की लिखा कि सब कुछ बीत गया, जिहड़ा पुराना सी वो बीत गया है, जिहड़ी पुराने वचन सी, पुराने हुक्म सी, क्योंकि उस वेले बलियां दित्तियां जांदियां सी, जगवेदी उत्ते खून चढ़ाया जांदा सी, वो सारियां पुरानियां गल्लां नूं उन्हां ने त्याग के नवें वचन सानू दित्ते, नवा बाल दिता, नवीं चट्टान दित्ती, एक नवा हथियार सानू उन्हां ने दिता। तां सानू चाहीदा है कि जद परमेश्वर ने सानू नवीं सृष्टि बनाया, जद परमेश्वर ने साडे गुनाहां नूं माफ़ करके साडे नाल मेल मिलाप कीता आ, जद उन्हां ने साडे नाल वैर नहीं कीता बल्कि प्रेम कीता, ते असीं भी अपने परमेश्वर दे नाल मिले रहीए और उसे प्रेम दे नाल उहदे विच वधदे जाइए और शैतान दे नाल आपां वैर करिए पर परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप और प्रेम विच वधदे जाइए। हालेलुया। नैक्सट आप वचन च देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों दे 5 नंबर अध्याय दी 21 नंबर आयत नूं। परमेश्वर ने यीशु मसीह नूं जिहड़ा पाप नूं जाणदा तक नहीं सी, साडी खातर पाप ठहराया तां जो असी उस विच हो के परमेश्वर की धार्मिकता बनीए। हालेलुया।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ, ਧੀਰਜ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਗਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਬਲਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਪਲ ਪਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜਿਉਣ ਔਰ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡੈਵਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੈਬਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੋਇਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 'ਚ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਮ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਡੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।